बगावत के बावजूद भी कायम रहा अकाली दल का किला 104 वोटां दे नाल हरजिंदर सिंह धामी मुड़ चुने गए एसजीपीसी प्रधान। बीबी जगीर कौर के हक दे विच पईयां 42 वोटां। जित तो बाद बोले धामी कहा चोणां दे विच सी अकाली दल नूं सीधी चुनौती, केंद्र ते पंजाब सरकार ते लगाया दखलअंदाजी का इल्जाम। बोले कई मैंबरां नूं आए फोन। हार के बावजूद कायम ने बीबी जगीर कौर के तलख तेवर। न्यूज़ 18 से बोले पहला लिफाफा खुलवाया फिर इलैक्शन करवाया फिर यह मेरी जित। अकाली दल दे विच ने गद्दार। एसजीपीसी चोणां दे विच जित तो बाद बोले सुखबीर सिंह बादल सिख कौम नूं तोड़न वालियां ताकतां दी हुई हार। यह जित सिख विरोधी ताकतां दे मूंह दे उत्ते चपेट। आम आदमी पार्टी के विधायक दलबीर सिंह टोंग के खिलाफ तरनतारन दे मामला दर्ज। बार बार भेजे संबंध से पेश ना होने करके कोर्ट ने ऐलानिया सी भगौड़ा। कोविड काल दौरान धरना देने का है मामला। फिरोजपुर दे विच भारत पाकिस्तान बॉर्डर से 3 बार फिर दिखा ड्रोन। बीएसएफ ने किए 100 तो वध फायर। इलाके चलाया गया सर्च ऑपरेशन। नशे ने बुझाया एक होर घर दा चिराग। नशे की ओवरडोज की वजह नाल 5 भैणां दे इकलौते भरा दी हुई मौत। नेड़ियों मिलियां नशे वालियां सरिंजां। कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ नूं होया डेंगू। अमृतसर के गुरु नानक देव हस्पताल दे विच होए भर्ती। फिलहाल सेहत दे विच दस्सिया जा रहा है सुधार। न्यूजीलैंड नूं हरा के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल दे विच पहुंचा पाकिस्तान। कल भारत और इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया खेडेगी अपना सेमीफाइनल मुकाबला। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ। फर्क तां पैंदा है लैके जदों जित दे चर्चे तो होण पर जित तो चर्चे तो ज्यादा हार दी भी गल होवे फिर फर्क तां पैंदा है। जी हां, जिक्र एसजीपीसी चोणां दा, नतीजियां दा, पईयां वोटां दा, बीबी जगीर कौर दा, धामी दी जित दा ते 42 मैंबरां दा। जी हां, शुरुआत इत्थों ही करना जा रहे हैं। एसजीपीसी दे उत्ते मुड़ तो श्रोमणी अकाली दल के कैंडीडेट ने कब्जा कर लिया। हरजिंदर सिंह धामी दी मुड़ तो जित हुई है। वोटां उन्हां नूं पईयां 104। एसजीपीसी का प्रधान कौन होगा यह सवाल सी ते इस तो पहला तलखियां खूब वेखण नूं मिलियां। आखिर ऐलान हो ही गया ते हरजिंदर सिंह धामी मुड़ तो प्रधान चुन ले गए। धामी दे हक दे विच 104 वोटां पईयां, जबकि 4 बार दी साबका प्रधान ते अकाली दल तो बागी होकर चोण लड़ रही बीबी जगीर कौर नूं 42 वोटां ही मिलियां। हरजिंदर सिंह धामी नूं जिथे प्रधान बनाया गया उत्थे ही गुरचरण गरेवाल जनरल सकत्तर ते चरणजीत सिंह बराड़ नूं सियासी सकत्तर चुनिया गया। सारिਆਂ ਦੀ गिनती करो तो 30 तो भी ਵੱਧ ਬਣਦੇ ਆ। सारिਆਂ ने अपना पूरा दिल डालिया, लेकिन फिर भी जिन्नियां वोटां उन्हां नूं मिलियां उस तो 2.5 गुना वोटां, पूरा 2.5 गुना वोटां लैके सरदार हरजिंदर सिंह धामी जिहड़े ने वो श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे फिर प्रधान चुने गए। सुखबीर बादल ने नਵੇਂ बने प्रधान ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ भी ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 2.5 ਗੁਣਾ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਧੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿੱਤ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 22 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ 42 ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਧਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ, ਪਰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਇਸ ਹਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਇਸ ਹਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਫਾਫਾ ਖਲਵਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚੋਣ ਹੋਣੀ, ਬਸ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੱਦਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਤਾਣੀ ਤੁਰੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਫਾਫਾ ਖਿਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਚੋਣ ਕਰਾਈ ਔਰ ਡਟ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਗਦਾਰ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਸਹੀ ਮਨੁੱਖ ਖਿੱਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਗਦਾਰ ਬੈਠੇ ਵਿੱਚ।
ਉਧਰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਚੁਣੌਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ, ਨਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੇਰੂ ਕਰੀਏ। ਬਾਕੀ ਜੇ 42 ਹੋਇਆ ਮੜ ਕੇ ਕੋਲ 20 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣਿਆ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੁੜ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਦੇ ਚਰਚੇ ਖੂਬ ਹੋਣ ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 104 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ 25 26 27 ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੇ 25 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰੋਗੇ। ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਦੂਗਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ 25 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬੀਬੀ ਤਾਂ ਹਾਰੀ ਪਰ ਬਗਾਵਤ ਭਾਰੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜੁੜੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਤਿਆ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਚੈਲੰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਰਦਾ ਦਿਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਛੱਡੂ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੇ ਆਓ ਨਾ, 25 ਦੇ ਲਾਗੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 25 ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜੀ 25। ਚਲ ਜੇ ਸਾਡੀ 25 ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਧਰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਹਾਰ ਗਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ 'ਚ ਕੌਣ ਆਪਣੇ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, VOTING ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਬ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਵੀ। ਉਧਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ, ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਅਤੇ ਧਾਮੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੀਬੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੀ। ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖਾਲਸੇ ਪਰਖ ਦੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ। ਐਦਾਂ ਥੱਟ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਆ ਬਣ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਗੜ ਦੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਮਝ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਊ ਨਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਬੋਲੂਗਾ। ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਆ 42 ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਗੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਖੂਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਆਈ। ਤੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘੋਖ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਘੋਖ ਉਹਨਾਂ 20 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਾਗੀ ਹੋਣ ਦੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੋਚਣ ਕਿ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹੋੜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਰਨਲ ਚੋਣਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਥ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾ ਦੇਣ।
ਧਾਮੀ ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਐਚਐਸਜੀਪੀਸੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਦਿਖਿਆ। ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਜੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਧੜਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਧਿਰਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਸਸ ਮਹਾਗੜਜੋੜ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਖੈਰ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਵਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਜਲਾਸ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਜਿਹਦੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਤੱਤਵ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਾਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖਤਰਾ ਆ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੁਅਲੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਲਾਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੈ? ਤਾਂ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬੀ ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਸੀ ਕਰਨਾਟਕ ਜਾਂ ਡੀ ਗੋਆ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਕਾਮਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੈ? ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦਵਾਂਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲਨਾਥ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਬਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਗੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ। ਇਕੱਲਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਤੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਝਾੜ ਵੀ ਪਾਈ। ਸਾਰਾ ਸਰਪੰਚ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਪਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਰਪਾਨਾ ਕਿੱਥੇ ਰੋਲ ਦਿੱਤੀ? ਮਾਮਲਾ ਉੱਥੇ ਕਮਲਨਾਥ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਗੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਨਪੁਰੀ ਨੇ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਦੌਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਮੁੜ ਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਦੌਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਦੌਰ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੀ ਰਾਗੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਨਪੁਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਮਲਨਾਥ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲਨਾਥ ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਇਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਕਮਲਨਾਥ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਮਲਨਾਥ ਦੇ ਉੱਤੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ 1984 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਮਲਨਾਥ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਨੇ 11 ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਤੇ ਲਖਬੀਰ ਲੰਡਾ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਪਿੰਦੂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਪੀ, ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। SSOC ਯਾਨੀ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਟਕਸਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟਸ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਟੌਂਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਤੇ ਹੁਣ FIR। ਜੀ ਹਾਂ, 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਟੌਂਗ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਲਬੀਰ ਟੌਂਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਧਰਨੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਭਗੌੜਾ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਬਰ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ। ਨੰਗਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਲਾਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਂ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ADC ਤੇ SP ਰੋਪੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਜਦਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਟੀਮ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸਵਾਂ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੋ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜੀ ਨੰਗਲ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾਣ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੂਪਨਗਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਸਦਕਾ ਮੈਂ SDM ਨੰਗਲ ਤੇ SP ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਈ ਸੀ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਰੁਖ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਬੱਸ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜਦੋਂ ਖਰਾਬ ਬੱਸ ਨੂੰ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਧੱਕਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ BJP ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਿਰਲੋਕ ਜੰਬਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਜਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਕਲਿਆਣਾ ਗਏ ਸਨ। ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਜਨ ਸਭਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਮਾਰਵੀਂ ਤਲਿਆਣਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਲੰਬਾ ਜਾਮ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਣ ਮੌਸਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਚੋਣ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਫਿਲਾ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ।
ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਫਿਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਫਿਲਾ ਰੁਕਦੇ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਲਬਲੀ ਮਚ ਗਈ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗੜਾ ਦੇ ਚੰਬੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸਭਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਗਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸੀ। ਗੱਗਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦੂਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਖੜੀ ਦਿਖੀ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫੌਰਨ ਆਪਣਾ ਕਾਫਲਾ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਮ ਦਾ ਕਾਰਵਾ ਗੱਗਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਲਈ ਉਡਾਨ ਭਰੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਸ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਾਫਲਾ ਰੁਕਵਾਇਆ ਉਹ ਕਾਂਗੜਾ ਦੀ ਹੀ ਟਾਂਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 43 ਸਾਲ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਬੰਨੂ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਸੀ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਡਮਟਾਲ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਕਾਫਲਾ ਰੁਕਵਾ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਬਰ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿੱਖ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਵਫਦ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਛਾਪ ਨਿਤਨੇਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਫਦ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਮੇਜਰ ਦਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਵਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ। 9 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। 9 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ 9 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਹੀ ਦਿਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੈਥ ਪੈਨਲਟੀ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 9 ਨਵੰਬਰ 1999 ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ 142 ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਗੀਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਰਟ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 53 ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 53 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਯਾਨੀ ਡੈਥ ਪੈਨਲਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ।